surroundings. Of course, we are 21st century learners. So we'll have to be updated learners. আমাদের আপডেটেড হতে হবে তো। একবার এইভাবে বলা যাবে যে আমি জীবনে নামই শুনি নাই অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তা কি বলা যায়? না, বলা যায় না। কেন? কারণ আমার কাছ থেকে মানুষ এই উত্তরটা আশা করে না। Obviously, people don't expect this from me. So we'll have to read. So developing reading, the habit of reading is very, very important. To think, to critically analyze. And then it could help us, to look for suitable vocabulary according to the context, according to the situation. Now, tell me, answer these 3 general questions. আমরা অনেক ভারী ভারী কথা বললাম না হয়। এই 3টা বেসিক কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আপনারা দেন। দেখেন আপনারা যদি নিজেরাই ফিল করতে না পারেন যে yes ma'am, we actually got some very significant points through answering these very simple questions. Now, the first question is, how did you feel the first time you rode a bicycle? Now, who's going to answer this? How did you feel the first time you rode a bicycle? প্রথমবার জীবনে সাইকেল চড়বার অভিজ্ঞতা কার কেমন? একজন আমাকে খুব খুব মনোযোগ দিয়ে বলেন, তাড়াতাড়ি, আমি শুনতে চাই। আমারও আছে একটা, আমি না বললাম আপনাদের। ইয়েস, ইনজামা বলেন। ম্যাডাম বাংলায় বলবো ম্যাডাম? অফ কোর্স, আপনি যেটা দিয়ে সুবিধা ফিল করেন। ওকে ম্যাডাম, প্রথমবার যখন সাইকেল চালানোর জন্য বাসায় বলছেন আব্বু থেকে টাকা চুরি করে সাইকেল চালানোর জন্য গেছিলাম আর কি। তখন যখন হ্যান্ডেল তখন ধরেছি, বিলের মধ্যে নামাই দিছি প্রথম দিনই। এরপর অনেক অনেক হাতে পায়ে ছেড়ে শিখলাম। অভিজ্ঞতাটা খুবই ভালো ছিল। Well, Injamamul had, a kind of unique experience. He literally stole money from his father, from his parents. And, I believe our parents didn't, consider that one as kind of a huge offense, criminal offense. Obviously, they understand. They always understand us. They know that probably my daughter or my son wants to have this, and that is why if he actually, gets something from us, probably without informing us, it's okay. But probably that was adventurous. Injam, was that adventurous? What do you think? ওটা কি অ্যাডভেঞ্চারাসের মতো ছিল? প্রথমেই এক জায়গায় সাইকেল নিয়ে আপনি ধপাস করে পড়ে গেলেন। So what about that? How did you feel? If I simply tell you to say at least 2 sentences in English, Injam, 2টো সেন্টেন্স যদি বাংলায় ইংরেজিতে বলতে হয়, 2টো বাক্য, কেমন ছিল এক্সপেরিয়েন্সটা? How would you organize this song like this? The first time when I decided to ride a bicycle, and first I stole my father's money back, and then I will starting go to market and to buy a 1 hour to ride a cycle. Then I start, and when I starting my cycle to pedal first time and go to outside in the road, and this moment I feel is not okay for myself, because I'm not a preparation. I have no experience. How can I eat proper maintenance, and how can I eat running road, and it's very uncomfortable, and it's very painful memories for my first time That's great. sharing Thank cycle. you. Thank you, cousin Jemamu. Thank you so much. Look, you can speak in Jemamu. But if I have to give feedback to Injamamu, should I give him a feedback, or is there anyone who would like to also share something? Regarding Injamamu's speech or delivery of ideas. Is there anyone who would like to share something, or do you feel that I can share at this moment? What do you think? Can I have the floor? Yes, of course. I can share my experience about the riding a bicycle in my childhood. Okay, so, okay, go on. Please carry on. When first time I rode a bicycle, that was not mine.
It was one of my friends. And the very first time when I rode the bicycle, I fall down. And I fall down in a road. So what I did to overcome that, I may be getting hurt. So what I do, I rode the bicycle in the grass field so that it will not hurt me. So in the many times when I rode the bicycle, I fall down many times. But what I understand that it was really mesmerizing to ride a bicycle at that time, because uh, my first falling down to the road, uh, it's actually learning me that when I experience something like when I rode the bicycle, I felt something special that might be some people thought that it might be hurtful to ride a bicycle in the very first time. So many people are not what many people are not interested in learning that bicycle anymore. But what I did, I was so excited to learn that bicycle, even fall down many times. That's great. Thank you, Sad. Thank you. I got your points. Actually, I got your points. Now, my purpose actually was not, to get into the details of your experience. Rather, I actually wanted to know how you organize your ideas, because that is why we are here today. খেয়াল করে দেখেন আমাদের উদ্দেশ্যটা কি। ধরেন আপনারা তো দুজন না, আপনারা প্রত্যেকেই কথা বলতে পারেন, আমি জানি খুব সুন্দর কথা বলতে পারেন, কিন্তু অল্প বিস্তর অর্গানাইজেশনে আমাদের সমস্যা, এবং এই অর্গানাইজেশনটা কোথায় গিয়ে আমাদের একটু হোঁচট খায়। খেয়াল করে দেখেন আমাদের একটুখানি হোঁচট খাচ্ছে যখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের হয়তোবা সেন্টেন্স গুলি প্রপারলি সাজানো না, তাই না, স্ট্রাকচার গুলি সেরকম প্রপার না, তখন আমাদের কিন্তু হঠাৎ করে মনে হয় যে now at this moment I'm not feeling that confident, my confidence level gets down at certain point. And usually it happens. Now, for that, I suggest you specifically one thing at this moment, not only to Injamamul and Sad. আমার ফিডব্যাক কিন্তু শুধু ইনজামামুল এবং সাদের জন্য না, বেসিক্যালি আমাদের সবার জন্য, ইভেন আমার নিজের জন্য বটে। সেটা কি ধরনের ফিডব্যাক? তো যখন আমাদের এরকম মনে হয়, whenever we feel that well, in the middle of a speech or in the middle of my communication, I am actually falling down, or I'm nervous actually to organize my ideas in through properly structured sentences, then the most important thing is, well, thinking of simple sentences. এটা আপনাদের আজকে থেকে একটু প্র্যাকটিস শুরু করেন, দেখেন খুব কাজে দেবে। কি সেটা? যখনই আমার মনে হবে মাঝ পথে যে আমার কিন্তু আসলে মনে হচ্ছে যে আমার সেন্টেন্স অর্গানাইজেশন ঠিকঠাক হচ্ছে না, আইডিয়াটা বুঝছে আমার সামনের মানুষ, ইনজামামুল যা বলেছেন আমি ধরতে পেরেছি পুরোটা, সাদ যা বলেছেন পুরোটাই ধরতে পেরেছি, কিন্তু প্রেজেন্টেশন স্কিলের জন্য যদি নাম্বার দিতে হয় তখন কিন্তু আর নাম্বার তেমন একটা দেওয়া যাবে না, সহজ কথায়। Why? Because the organization is not correct, it's not perfect. But forget about this word perfect, but it should be communicative, and it should be clear. It should be clear. As I'm a Bangla speaker, we all are Bangla speaker. Our native language is Bangla. That is why I understood all your points. But what about an English speaker, English native speaker? So he also should have clear ideas from you. That is why let us think of simple sentences. আজকে থেকে আমরা যদি ফিল করি এটা যে আমাদের একটু বেশি অসুবিধা হচ্ছে, আমরা জটিল বাক্যে বলা আজকে থেকে একটু কমিয়ে দেই, দেখেন তো এটা কাজ হয় কিনা। হতে পারে রিসার্চ বলে, বিভিন্ন গবেষণা বলে আমরা ইংরেজিতে জটিল বাক্য এবং জটিল যৌগিক, আপনাদের মনে আছে কিনা, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড একটা সেন্টেন্স আছে, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এবং একটা শুধু কমপ্লেক্স, তাই না, জটিল যৌগিক এবং একটা জটিল, এই বাক্যগুলির ব্যবহার আজকে থেকে আমরা কমিউনিকেশন একটু কমাই, কমিউনিকেশন একটু কমিয়ে দিই। আচ্ছা, কিন্তু আমি বলি না লিখায় কমাতে, লিখায় আপনারা কমাবেন না, কারণ হচ্ছে আমরা একাডেমিক রাইটিংটাকে ফোকাস করি, লেখা বলতেও কিন্তু আমার প্রফেশনাল রাইটিং বুঝি। আর যখনই আমার মাথায় 24 ঘন্টা কাজ করবে, আরে আমি তো একজন প্রফেশনাল, আই এম আ প্রফেশনাল, I'll have to write the way a professional writes, I'll have to speak the way a professional speaks, then suddenly actually I can't be informal.
So my second feedback to all of you is try not to be informal. Try not to be informal, because most of the time, that won't be able to give you a positive impression. Believe me. সত্যি কথা বলছি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে। আমরা অনেক সময় থাকি না যে ধরেই নিচ্ছি যে ধরে নিলাম আমার সামনের ইন্টারভিউ বোর্ডের মানুষগুলি তো সবাই আমার পরিচিত, সবাই আমাকে ভীষণ আদর করে। যেমন আমার ইন্টারভিউ আমার সামনে যারা বসেছিলেন, যদি আমি আমার ব্যক্তিগত ইন্টারভিউর কথা বলি, the person whom I had actually in the interview board, they were all my teachers. But the interesting fact was I used to see them, mostly in different interviews, in different television channels. এবং আমার সামনে যারা বসা ছিলেন তাদেরকে আমরা অধিকাংশ সময় শুধু টেলিভিশনেই দেখি। মানে আমিও জীবনের অধিকাংশ সময় তাদের টেলিভিশনেই দেখেছি, ক্লাসরুমে খুব অল্প কিছু সময় তাদের দেখেছি। তাহলে একবার ভেবে দেখেন, কারণ আমি যদি তাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে, আমি সরাসরি বলছি, ভীষণ ভালোবাসেন মন থেকে। আচ্ছা, এখন যদি আমার এই ফিলিংস থাকে, ওনারা তো আমাকে ভালোবাসেন, ভীষণ ভীষণ ভালোবাসেন, তো আমি তাহলে একটু অন্যরকম ভাবে শুরু করতে পারি। অন্যরা যেভাবে, অপরিচিতরা যেভাবে শুরু করবে সেভাবে না করে আমি পরিচিতদের মতন করে শুরু করি, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। So we should not consider a situation informal. Formally চিন্তা করতে হবে। We should consider each and every situation formal. Then what would happen? We would develop that kind of formal attitude. Very, very important. এবং ফর্মাল অ্যাটিটিউডের কারণে আপনি সব জায়গায় পৃথিবীতে শুধু প্রশংসাই পাবেন। আমি আবারও বলছি, রিপিটেডলি, এবং এটা প্রমাণিত, আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। ফর্মাল অ্যাটিটিউড ডেভেলপ করবার কারণে আপনি শুধুমাত্র প্রশংসা পাবেন সবার। আশেপাশের মানুষ আপনার সম্পর্কে শুধু পজিটিভ ইমপ্রেশনই দেবে। কিন্তু আপনি যদি অধিকাংশ সময় ইনফর্মাল অ্যাটিটিউড প্র্যাকটিস করে এটা যদি একদম নিজস্ব প্র্যাকটিসের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে সব জায়গায়, এটা কিন্তু কোনো সময় আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। So whenever we think of developing our presentation skills, the first thing that should come in our mind that I'll have to be formal. And the second important thing, I'll have to think of, developing simple sentences, and I'll have to I can focus on, simple vocabularies, the simple words that come in my mind. I don't need to think of synonyms every time. Probably one student here belongs to civil engineering department. The other student is from animal husbandry department. The other student is from finance and banking department. Now look at the variation. Is it worthy, to expect the same kind of, usage of language from everyone? No, it's not. তাই না? এখন আমি ইংরেজিতে পড়াশোনা করেছি, তো সেই কারণে আপনি বলতেই পারেন যে ম্যাম এই কারণে আপনার ইংরেজি হয়তো সিনোনিম একটু বেশি জানা আছে, এবং সত্যিই তাই। আমি প্র্যাকটিসের কারণে ইংরেজি শব্দের সাথে একটু বেশি নড়াচড়া করতে হয় আমাকে, আমি ইংরেজি সিনোনিম বেশি জানি হয়তো প্র্যাকটিসের কারণে, আর অন্য কোনো কারণে না। এখন যিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করছেন উনি বলবেন না যে ম্যাম তাহলে আমার কি হবে, আমি তো আর ইংরেজি নিয়ে নাড়াচাড়া করি না। তাহলে আপনি আমার কাছ থেকে কিভাবে আশা করতে পারেন যে আমি আহামরি সিনোনিম জানি? না, অবশ্যই না। এটা কিন্তু ইন্টারভিউ বোর্ড আশা করে না। ইন্টারভিউ বোর্ড আশা করে অন্য জিনিস, আপনার ফর্মাল অ্যাটিটিউড, হাউ ইউ ক্যান এক্সপ্রেস ইয়োরসেলফ প্রপারলি, প্রপারলি, এটা খুব জরুরি। তার মানে the way Injamamal and Saad spoken, actually the main grammar, if I have to focus on, the main grammar problem, if I have to focus on, was on, using subject verb agreement. আপনারা আজ থেকে পৃথিবীর যাবতীয় গ্রামারও যদি ভুলে যান, forget about all the tenses, শুধুমাত্র just please focus on the subject verb agreement. আমার একটা সাবজেক্ট আছে, আমার একটা ভার্ব আছে, সেইটা এগ্রিমেন্ট দ্বারা ফলোড হয়, এগ্রিমেন্ট ফলো করে আমার সেই সাবজেক্ট এবং ভার্বকে। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি যত বেশি মুখ দিয়ে বলবো না, আর যত বেশি বলে নিজেকে শুনবো, যত বেশি বলা এবং নিজেকে শোনা, আমরা কিন্তু কেউ শুনি না। এটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা। And let me share one additional thing with you at this point. Last October or in last September, I forgot the exact date actually, I presented I presented at an international platform, virtual platform, with one of my students. Why? Obviously I had a purpose. I wanted to give her an international platform. I know that she was shy, and she couldn't communicate that well, probably.
she is unable to communicate that well, but she can speak like Inja Mama and Saad. হ্যাঁ, সেও কিন্তু অল্প বিস্তর কথা বলতে পারতেন, খুব আহামরি পারতেন না, কিন্তু তারপর আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার তাকে দিয়েছি। কিন্তু আমি কিন্তু আমার সাথে তাকে একটা বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম, জাপানের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচারদের সবচেয়ে বড় যে প্ল্যাটফর্মটা আছে সেইখানে আমি কিন্তু তাকে নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন করেছি, তাকে দেখানোর জন্য যে কিভাবে প্রেজেন্টেশন করতে হয় প্র্যাকটিক্যালি, বিকজ শি ইজ ইন্টারেস্টেড। এখানে ইন্টারেস্ট একটা বড় ব্যাপার। আমার মাথায় থাকতে হবে যে আমার ইন্টারেস্ট আছে, আমি ডেভেলপ করবো নিজেকে, তবেই তো আমি পথ খুঁজে বার করবো। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। Now, the next feedback that I will try to provide you with is, well, while thinking of memories, এই যে আপনারা অতীতে ফিরে গেছেন, কিন্তু সাদও অতীতে ফিরে গেছেন, জীবনে প্রথম বাইসাইকেল চড়া, নিশ্চয়ই আপনি আজকে চড়েন নাই। কথার কথা, আমি এমন একটা প্রশ্ন করেছি যে কি সাধারণত আমরা এখানে বসে থাকা কেউই বলবো না যে আজকে জীবনে প্রথম আমি ম্যাম একটা সাইকেল রাইড করেছি, তা কিন্তু নয়। আমরা সবাই অতীত জীবনে ফিরে গেছি, প্রায় কম আর বেশি। আচ্ছা, যেহেতু আমরা অতীতেই ফিরে গেছি, তাই একটু পজ করব। So don't forget that. Let us think at least for 1 minute. এরকম আমাদেরকে যদি অতীতে টেনে নিয়ে যায় কোনো প্রশ্ন, আমরা একটু পজ করে নিই, আমরা একটু 1 মিনিট চিন্তা করে বলি। এই 1 মিনিট চিন্তা করা ইন্টারভিউ বোর্ডকে, আপনি ভাববেন না তাদের বিরক্ত করবে, তাদের এটাও ইমপ্রেস করবে। ওয়াই? বিকজ দে নো দ্যাট ইউ নো হাউ টু প্রেজেন্ট সামথিং অর হাউ টু অ্যান্সার আ কোয়েশ্চেন লাইক দিস। ওনারা বুঝে যাবেন এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে যে আপনাকে একটু চিন্তা করে গুছিয়ে বলতে হবে, সেই টেকনিক আপনার জানা আছে। তো এটাও তো আমার ইমপ্রেস করবার একটা টেকনিক। আমি আমার সামনের মানুষদের বোঝাচ্ছি যে দেখেন, আপনি আমাকে এমন একটা কোয়েশ্চেন করেছেন যে এখন আমাকে 10 বছর পেছনে যেতে হচ্ছে বা 20 বছর পেছনে। সো আই হ্যাভ টু থিঙ্ক, আই হ্যাভ টু, রিভাইভ দি মেমোরিজ। আমি চিন্তা করে বলছি, তো অবভিয়াসলি আই এম থিঙ্কিং এন্ড আই এম ট্রাইং টু কানেক্ট। And my next feedback to all of you would be to use fillers. Have you heard about fillers? Tell me. Fillers শব্দটা শুনেছেন আপনারা এর আগে? Yes. So what is it, fillers? Can anyone please share? No, ma'am. Okay, চিন্ময় শোনেন নাই। আচ্ছা, fillers মানে হচ্ছে something like the connector. Yes, something like connectors, Rahidul. Great. মানে connectors এর মতো কিছুটা, বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এর মতো কিছুটা, কিন্তু এখন এই ফিলার্স কিন্তু স্পেসিফিক্যালি কিছু, এইগুলি হচ্ছে এক্সপ্রেশন। হ্যাঁ, রাহেদ যেটা বললেন বলেছেন, আপনারা সবাই জানেন। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে বললাম আমি এটা প্র্যাকটিস বেশি, আপনাদের মনে হচ্ছে যে আমি গুছিয়ে বলতে পারছি। দ্যাট ইজ ইট। ফিলার্স কিন্তু expression, and what kind of expression actually I'm talking about? For example, the expression that we usually use in our regular conversation, like এগুলো আমরা করি কিনা বলেন বাংলায়? ইংরেজি বাদ দেন, ইংরেজি জাহান নামে যাক, বাংলায় কি করি আমরা? বাংলায় কি আমরা ফিলার্স ছাড়া, এই জাতীয় এক্সপ্রেশন ছাড়া কথা বলতে পারি রেগুলার কনভারসেশনে? অফ কোর্স নট, তাই না? হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক। আপনি বলবেন না যে এটা করার জন্য তো ম্যাম এই করার জন্য তো আমার চিন্তা করতে হয় না, এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে। অটোমেটিক্যালি আমাকে কেউ বলে দেয় না এখন করো, এখন করো, অবভিয়াসলি না। হ্যাঁ, কিন্তু আমি কিন্তু এই পজ গুলি নেই। এগুলো কি? এই এক্সপ্রেশন গুলি, দিস এক্সপ্রেশনস আর কাইন্ড অফ পজ। এগুলো কিন্তু পজ নেওয়া, এবং পাশাপাশি দিস ফিলার্স attract audience. These help you to impress the audience. অল্প বিস্তর ফিলার ব্যবহার করা অডিয়েন্সকে কিন্তু ইমপ্রেস করে। খেয়াল করে দেখবেন। ইয়েস, নয়ন? ম্যাম, আমরা কথা বলার সময় যে এরকম যে সাউন্ড করি, এটা কিভাবে দূর করা যায় লেকচার দেওয়ার সময়, যে পাবলিক কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে? আপনি দেখলাম যে আপনি এতক্ষণ যাবত আমাদের সাথে কথা বলতেছেন, তো ওরকম কোনো সাউন্ড পাচ্ছি না, আপনি ফ্লুয়েন্টলি বলে যাচ্ছেন। ওই যে বললাম নয়ন, বাবার কিছুই না, আমি একটু প্র্যাকটিস বেশি করে বলি আপনাদের এরকম মনে হচ্ছে, কিন্তু আমিও দিয়েছি ফিলার্স। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, আপনি ধরতে পারেননি নয়ন। আপনি যদি এই রেকর্ডিংটা আবার শোনেন তাহলে ইউ উইল গেট দি আইডিয়া দ্যাট ইয়েস, এটা তো স্বাভাবিক, অল্প কথাই, কিন্তু আমরা তো কথা এরকম বলতে বলতে হয়তো একটা বিরক্তিকর পর্যায়ে, শ্রোতারা বিরক্তিকর পর্যায়ে চলে যায়। তো এর জন্য বললাম যে আপনি এতক্ষণ বললেন, আমি মনোযোগ সহকারে শুনতেছি, ওরকম কোনো সাউন্ড পাচ্ছি না। আমি দেখি যে এখানে চিন্তা করলাম যে আমরা দুই একজন আরো কথা বলতেছি,
ওনারা দেখলাম যে আমার মতো বা আমার থেকে একটু শুদ্ধভাবে বলছে, এরকম সাউন্ডটা দিছে, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে ওইভাবে কোনো কিছু পাচ্ছি না। তো চিন্তা করলাম যে আপনার কাছ থেকে এর আনসারটা পাওয়া যাবে, কিভাবে এটা দূর করা সম্ভব? এইটাই আমি এখন বলতাম নয়ন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর মেনশনিং দ্য পয়েন্ট। আমি এটাই এখন উল্লেখ করতাম। এই যে ফিলার্স আমি ইউজ করলাম, স্টিল স্টিল ইউ ফাউন্ড দ্যাট ওয়েল ইট ওয়াজ নট দ্যাট ডিস্ট্রাক্টিভ। দেখেন আমি এত ফিলার্স ইউজ করেছি এতক্ষণ, তারপরেও নয়ন এবং 2-4 জনের কিন্তু মনে হয়েছে যে ম্যামের কিন্তু ফিলার্স গুলি, ম্যাম যে এত এত পজ নিলেন, এত এত করলেন, এগুলো একটাও বিরক্ত লাগে নাই, তেমন একটা বিরক্ত লাগে নাই কিন্তু আপনাদের। এর কারণ কি? এইটাই তো কোয়েশ্চেন। এর কারণ একটাই, আর কিছু না, এই ফিলার্স ইউজ করা জানতে হবে কিভাবে। এখন আমাকে অডিয়েন্স তো টার্গেট অডিয়েন্স, ওটা আমার মাথায় আছে। যেমন আমি আজকে ফিল করেছি যে আমার অডিয়েন্স কারা। আমার অডিয়েন্স আমি ধরেই নিয়েছি যে অ্যারাউন্ড নট মোর দ্যান 30 মেবি দ্য এজ লেভেল। আমি ধরে নিয়েছি 30-এর উপরে খুব সম্ভবত হয়তো বা কেউ নাই এখানে। দেখেন, I'll have to fix my target audience. আমাকে টার্গেট অডিয়েন্স ফিক্স করতে হবে, যার সামনে আমি কথা বলছি। বুঝতে হবে সেই অডিয়েন্স কারা। আচ্ছা ভালো কথা, আমি টার্গেট অডিয়েন্স ফিক্স করলাম। এবার কি করেছি? এবার ফিলার্স ইউজ করবার সময় আমি চিন্তা করেছি যে কথা বলবার সময় এমন ভাবে আপনাদেরকে আমার চমকিত করতে হবে বা আপনাদের আকৃষ্ট করতে হবে যেন আপনার মনে হয় যে আসলে উনি কোনো দীর্ঘক্ষণের বিরতি ছাড়া কথা বলছেন। কিন্তু আমি কত বিরতি নিলাম দেখেন। আমি ইচ্ছা করে ইনজামামকে বললাম যে ইনজামাম একটা কথা বলুক, আমি এই ফাঁকে একটু চা খেয়ে নিই, কথার কথা। আমি সাদের কথা শুনলাম, তার উপর কত কত প্রশ্ন করছি আপনাদের, এই সবই কিন্তু আমার ব্রেক। তো এটাও আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি যদি monotonously, if I speak monotonously, I mean for 1 hour, then how would the audience feel? এটাও তো একটা ব্যাপার। আমি টানা ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে যাচ্ছি, ধরলাম আমাকে কেউ জোর করে বসিয়ে রাখলো, কিন্তু আমার মাথায় কতখানি ঢুকবে বলেন? কতখানি ঢুকবে? আমার ধারণা, আমাকে কেউ জোর করে এরকম বসিয়ে রাখলে 10%ও ঢুকতো না। সত্যি বলছি, 10%ও ঢুকতো না আমার। কিন্তু কখন ঢুকবে? যখন সেই মানুষটা ঢোকাতে পারবে। তো এইটাই তো মজা। এই ফিলার্স ইউজ করাটাই আমাদের বুঝতে হবে। এবং এটা কি করে প্র্যাকটিস করবো আমরা? এইটা শুধুমাত্র নিজের কথা বারে বারে শুনবো। আজকে থেকে অন্যের কথা বাদ। কে কি বললো, কে কত ইংরেজি জানে, forget about that, forget about that. Try to listen to your own speech, your own way of speaking, your own way of expressing the ideas. For example, consider a topic. Take a topic. For example, my childhood memories. A very simple and easy one. ছোটবেলায় আমরা সবাই কিন্তু এটার উপর প্যারাগ্রাফ এসে আমার ধারণা করেছি। চাইল্ডহুড মেমোরিজ, আমার শৈশবের স্মৃতি। এই চাইল্ডহুড মেমোরিজ নিয়ে আমি যদি এখন আপনাদের বলতে বলি, খেয়াল করে দেখেন নয়ন যেটা বললেন, আমাদের কিন্তু মাঝখানে মাঝখানে থেমে যাবে হয়তোবা কারোর 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 মানে যথার্থ শব্দটা মনে পড়বে না, যে শব্দ দিয়ে আসলে আমি ওই এক্সপ্রেশনটা বোঝাতে চেয়েছিলাম। তো এই যে মনে পড়ছে না, অসুবিধা নাই। আমরা কেউই এখানে এক্সপার্ট না, ইভেন আমি একজন এক্সপার্ট না, কিন্তু আমিও কিন্তু আপনাদের মতন শিখছি প্রত্যেকদিন। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, আমি যদি এই যে আমার থেমে যাওয়া, আমার এই বাজে পারফরমেন্স আমি যদি নিজে না শুনি 10 বার, কি করে আমার এটা ইমপ্রুভ হবে? সারা জীবন আমাকে সবাই বললো খালি অন্যদেরটা শোনো। আরে বাবা, আমার সবার আগে নিজেরটা শুনে দেখতে হবে যে আমি অন্যদের থেকে কতখানি পিছিয়ে আছি। এটা বুঝবো আমি নিজেরটা শুনে। নিজেরটা আমি শুনি মনোযোগ দিয়ে, নিজেকে ক্রিটিক্যালি এক্সামিন করি। নিজেকে কাটাছেঁড়া করতে হবে নিজের স্পিচটাকে, কতখানি বাজে শোনাচ্ছে, এবং নিজে শুনে আমি আমার আশেপাশের মানুষদের ফিডব্যাক নেই। Let us take feedback from our relatives, from our parents, from our siblings. Why not? বাসায় থাকে আমার যারা আশেপাশে যারা আছে, তাদেরকে একটু শোনাই তো। দেখি তারা যারা অতিরিক্ত প্রশংসা করে তাদেরকে শোনাবো না। বাই দ্য ওয়ে, যারা অতিরিক্ত প্রশংসা করে এরা ক্ষতিকর, এদের থেকে আমরা দূরেই থাকি আপাতত। আমাদের দরকার তাদের যারা ক্রিটিক্যালি বলে আমাদের, হ্যাঁ, যে খুব একটা ভালো হয় নাই, তোমার কিন্তু ভালো দেখাচ্ছে না। ইভেন দেখবেন খেয়াল করে বাবা মারা খুব একটা ভুল ত্রুটি বলবে না। তো থাক, বাবা মার ফিডব্যাক আমার আপাতত নাই নিলাম। এখন আমি যাই, কি আমাকে ক্রিটিক্যালি বলবে যে তুমি যখন কথা বলছিলে তখন কিন্তু তোমাকে একটা রোবটের মতো দেখাচ্ছিল। এটা যে বলবে সে ভালো বলেছে, সে আমার ভালো বন্ধু। কেউ যদি বলে যে তুমি যখন ওই স্পিচটা দিচ্ছিলে তখন তোমাকে আমাদের মানে একটা অস্বাভাবিক
রকমের অন্যরকম লাগছিল, আমাদের মনে হচ্ছিল না নর্মাল, অ্যাবনর্মাল লাগছিল। তো তার মানে সে একটা ভালো কথা বলেছে, এই পয়েন্টের উপর আমার কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, so we have to have that mentality to receive critical feedback, and that is why I have also noted down some other questions for you. Now let us get back to our slide, this specific one. আমরা এই স্লাইডটার দিকে এবার একটু তাকাই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। And what is this? The brain feels comfortable with things it has already seen or done before. Now look at this idea. আমাদের ব্রেন সব সময়ই সে সুবিধা খুঁজে পায় যখনই কেউ আমাদের পরিচিত টপিক দেয়। আর যেই আমাকে বলবে অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি নিয়ে বলতে, তখনই আমার শেষ। হায় হায়, আমি কি বলবো? I don't have that specific idea about animal husbandry, but I'll have to speak. At least I have to mention that I don't have any ideas about animal husbandry. দেখেন, এরকম পৃথিবীতে বহু বিষয় আছে যেগুলি আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের সামনে পড়লে আমি যে না বলবো, আমি যেটা মানুষকে বোঝাবো যে দেখেন আপনি আমাকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করছেন সেই বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই, এই কথাটা সুন্দর করে কতজন বলতে পারে পৃথিবীতে? বলেন দেখি, কতজন এই কথাটা কনভিন্সিং ওয়েতে বলতে পারে যে দেখেন আপনি যে কোয়েশ্চেনটা আমাকে করেছেন আসলে সেই বিষয়ে আমার সেরকম কোনো জ্ঞান নেই, কারণ আমার পড়াশোনাটা সেই স্পেসিফিক বিষয়ের উপর নয়। তো এটাই সুন্দর করে গুছিয়ে বলা। আপনাদের কি মনে হয় কতখানি সহজ এটা? খুব কি সহজ? But do you Ma'am, think? যে সিচুয়েশনে বলতে বললে ওই সিচুয়েশনে বলাটা আসলে সম্ভব না, কারণ ওভাবে মেন্টালিটিটা সেটা থাকে না। আমি যে এত সুন্দর করে বলবো, আসলে আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন এটা আমি জানি না, বা এর জন্য আমি এতটুকু জ্ঞান নেই, তো ওই সময় এতটুকু সেন্স থাকে না, আমি এটা পারি না, ওইরকম একটা ভয় থাকে। শরমের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ম্যাম। হ্যাঁ, দেখেন, exactly true, exactly, you're almost right. তাহলে এই যেটা আমাদের সুন্দর করে বলা শিখতে হবে তো, যে আমার এই বিষয়ে জ্ঞান নাই, তাই না? যেমন এই যে বললাম সুস্মিতার বিষয়ে কিন্তু আমার কোনো জ্ঞান নাই, কিন্তু এখন এটা যদি একটা ফর্মাল, সেরকম একটা ফর্মাল সেটিং এ হতো, আমাকে সেটা মানুষকে কনভিন্সিং ওয়েতে বলতে হবে। নাও লুক এট দিস স্পেসিফিক ওয়ার্ড কনভিন্সিং। আমাদের কিন্তু রিডারদের, অডিয়েন্স বা রিডার যাই বলি না কেন, কনভিন্স করতে হবে। ওয়ান কাইন্ড অফ পারসুয়েশন মানে এক ধরনের প্রভাবিত করা। আমি যদি প্রভাব ফেলতে নাই পারি, বলেন দেখি আমার কথা কে শুনবে এই পৃথিবীতে? এরকম কত মানুষ আছে যাদের কথা আমরা শুনি না। আমি স্পেসিফিক্যালি একদল মানুষের নাম রেফার নাই করলাম, কিন্তু এরকম পৃথিবীতে কি বহু মানুষ নেই যাদের কথা আমরা শুনি না? আবার পাশাপাশি দেখেন বহু মানুষ আছে পৃথিবীতে যাদের কথা আমরা কিন্তু শুনি মনোযোগ দিয়ে। তো তার মানে আমার প্রভাবিত করতে হবে, সেই যোগ্যতাটা আমার অর্জন করতে হবে, আমাকে কনভিন্স করতে হবে আমার অডিয়েন্সদের, এবং সেটা প্রেজেন্টেশন মাধ্যমে হচ্ছে, তার মানে ওরাল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আজকের সেশনের জন্য। আবার কোন কোন সময় আপনি বলবেন যে ম্যাম রাইটিং এর মাধ্যমে কনভিন্স করতে হবে। আজকে আমি আমার স্টুডেন্টদের বলছিলাম সকালে রাইটিং এর মাধ্যমে কিভাবে আমরা কনভিন্স করতে পারি, সেই ব্যাপারে আমি কিছু টিপস এবং টেকনিক্স বা strategies, whatever you say. I was sharing actually some tips and strategies with my students in early morning class today, regarding how to convince, how to pursue audience through writing. But here actually I'm focusing on oral communication skills, how to convince audience. So I'll have to have that mentality in my mind as well. তো এটাও আমার মাথায় রাখতে হবে। Now, well, look at this specific point. আমরা এগুলো একটু মনে রাখি সবাই, হ্যাঁ? এবং আপনারা চাইলে আমি এগুলো শেয়ার করে দেব যদি আপনাদের কারোর লাগে। এইগুলি এমন জিনিস আপনি যদি দেখেন, আমার মনে হয় you will have a kind of motivation. Definitely you will be motivated. For example, research about the topic and audience. So the thing that I was just mentioning, that we'll have to keep our audience in our mind. We'll have to know our audience before the presentation. And the next point, try to experience it beforehand emotionally. So practice in practice. It's not like that well, as I'm an expert, so I don't need to practice this specific topic regarding this presentation. It's always good if you can practice beforehand. And look at the next point, think positive about your results. So thinking positively is also important. We shouldn't have any kind of negative
idea or negative feelings or negative thoughts in our mind while communicating with others. হতে পারে আপনার সামনের মানুষটা ভীষণ নেগেটিভ, কিন্তু আমরা এগুলো মনে না করি। That is the thing. And also see examples. We'll have to look at examples. Well, for this, I would suggest you to, listen to TED Talks. Why not listening to TED Talks? Why not listening to your teachers? Because most of you are students, so you can always listen to your teacher's speech, your teacher's presentation, because you're familiar with them. And also you may, listen to TED Talks. We have different types of TED Talks. And also talk to people who have done it before. So, receiving feedback from an expert or discussing issues with experts always give you a positive feeling. মানে চারপাশে যদি আমার এমন মানুষ থাকে যারা ধরেন একটু আমার চাইতে বেশি জানে এই বিষয়টা, এরকম মানুষ চারপাশে থাকা, তাদের সাথে একটু সার্বক্ষণিক থাকে না, একটু মেলামেশাটা বাড়ানো, একটু বেশি আলাপচারিতা আমাদের কিন্তু উজ্জীবিত করে। ডেফিনেটলি আমাদের একটা ভালো ফিলিংস দেয়। And breathe, finally. দীর্ঘভাবে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নেওয়া। দীর্ঘ নিঃশ্বাস মানে মনের দুঃখে নিঃশ্বাস নেওয়া না, এটা হচ্ছে পজিটিভ নিঃশ্বাস। তার মানে আমি একটা লম্বা শ্বাস নেব, হ্যাঁ, বুক ভরে আমি একটা শ্বাস নেব, এবং আমি আমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স গ্রো করব, কারণ আমি প্রচুর পড়াশোনা করেছি, আমার মধ্যে কনফিডেন্স আছে, তাই আমি বুক ভরে শ্বাস নিয়ে একটা জিনিস উপস্থাপন করব, কেন নয়? কারণ আমি জানি যে আমার প্রেজেন্টেশনের পরে আমার প্রশ্ন আসবে, এবং সেই প্রশ্নের ক্লারিফিকেশনের জন্য আমাকে না পয়েন্ট উল্লেখ করতে হতে পারে। So please focus on all these 3 points. Finally, the verbal delivery, body language, and PowerPoint. Now, at this stage, I would like to suggest you that try to record your not only voices but also your body language. মানে আমি আপনাদের শুধুমাত্র রেকর্ড ভয়েস করার কথা বলছি না, কিন্তু আপনাদের পুরো আপাদমস্তক প্রেজেন্টেশনটা আপনি রেকর্ড করবেন। তার মানে আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে সেটাও আপনাকে দেখতে হবে। আপনি দেখেন, পাশাপাশি এক্সপার্ট ফিডব্যাক নেন। আপনি যদি না দেখেন, শুধুমাত্র এক্সপার্ট ফিডব্যাকের উপর কাজ করেন, তাহলে কিন্তু সেই অর্থে আপনার মধ্যে স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে না। So please record yourself. Audio visual record. Look at yourself. Try to note down the important points. Try to consult expert so that you can receive feedback from him or her and try to develop accordingly. So these are the important points which I wanted to mention. Now it's time for a question answer. So what are your questions? Would you like to ask me any questions regarding any specific things? Any specific questions from your part? Kono specific question, Karo? Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, earlier you said why emotion affect our English learning and speaking. Ma'am, I don't clear about how emotion affect our English speaking and learning. Can you explain? Yes, sure. I would try, Chinmoy. Thank you very much for the question. Well, as English is considered the foreign language, although we treat English as our second language, but according to our what? Okay. According to our national constituent, obviously English is the foreign language in our country. ইংরেজি আমাদের দেশে কিন্তু বিদেশি ভাষা, কিন্তু আমাদের শেখার মানে ভাব নমুনা, আমরা যেভাবে শেখা শুরু করি ইংরেজিটা, এক পর্যায়ে আমরা ভাবতে শুরু করি ইংরেজি আমাদের আসলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। আসলে আমরা সেইভাবেই ট্রিট করি এক অর্থে বলতে গেলে, হ্যাঁ, যদিও বিদেশি ভাষা, কিন্তু আমরা জানি, we know about its global importance. We treat English as a second language. Now, whenever we try to, translate ideas, shift ideas from Bangla to English, at that certain moment, there is a kind of, emotional effect in our brain. এই যে আমরা শিফটটা করি, আপনি আমি যতই বলি না কেন যে আজ থেকে আমরা ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখবো, তাই কি হবে বলেন তো? আপনি আমি ঘুমালে পৃথিবীতে কোন শব্দ আপনি আমি ইংরেজিতে দেখবো? আমি তো এই জীবনে একটা স্বপ্ন ইংরেজিতে দেখতে পারিনি। আমি জানি না কেউ কোনোদিন দেখেছে কিনা, শুনিনি আমি এখন পর্যন্ত। তো এই যে আমি আপনি বাংলায় স্বপ্ন দেখি, বাংলায় চিন্তা করি, whenever we get a certain topic, actually we tend to think in Bangla, and suddenly we shift our ideas. We look for English vocabularies. We tend to organize the sentences or translate the ideas in English. So that is how
it emotionally affects our brain. এটাই হচ্ছে একটা ইমোশনাল ইফেক্ট। এবং এই ইমোশনাল ইফেক্টের দরুন কি হয়, বাংলা থেকে আমি সুইচ করে ইংরেজিতে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমার মধ্যে কিন্তু এক ধরনের ছোটখাটো ডিসস্যাটিসফ্যাকশন থাকতে পারে, থাকে সাধারণত। হয়তো এই শব্দটা, এই এক্সপ্রেশনটা আমি বাংলায় যথার্থ বলতে পারতাম, ফুটিয়ে তুলতে পারতাম, ইংরেজিতে সেই অনুযায়ী আমার ওই এক্সপ্রেশনের যথার্থ একটা শব্দ আদতে আমার মাথার মধ্যে আসে নাই। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে এই একটা ইমোশনাল ইফেক্টের ব্যাপার। But there are a lot of research articles on this, Chinmay. If you want, definitely I would share. Now, if you want to, have this PowerPoint, or if you want to know more about some specific strategies or tips or techniques, you can always email me. আপনারা আমাকে ইমেইল করতে পারেন, আমি ইমেইল অ্যাড্রেসটা শেয়ার করেছি। সবসময় ইমেইল করবেন, কারণ আমি ইমেইলটা প্রেফার করি। I don't prefer phone calls. ফোন কল আমি প্রেফার করি না, টেলিফোনে কথা বলা, ফোন দেওয়া এবং নেওয়া খুব একটা প্রেফার করি না আমি, but I prefer email. Obviously, you can email me every time, and I'm very, very, active in terms of responding to emails. আমি ইমেইলে রেসপন্ড ডেফিনেটলি করি। তো আপনাদের যদি মনে হয় আরো কিছু জানবার, বা ইভেন ব্যক্তিগতভাবেও কোনো কিছু জানবার আছে, বা কোনো কিছু আপনার মনে হয়েছে শেয়ার করবার, so you can always, email me. This is my personal email address. This is not the official email address, but this is my personal email address. You can always email me. I'm available. And also, apart from that, I know that you are in this foundation, and you are very, very sincere. You are hardworking, and that is why you all are here. But at the same time, I would suggest you to, spread yourself among several different platforms as well. এরকম নানান প্ল্যাটফর্মে আপনি যাবেন, স্পেসিফিক্যালি যেই স্কিলটা আপনি ফিল করেছেন যে ওই স্কিলটার উপর আমার একটু বেশি ফোকাস করতে হবে, তার জন্য আপনার যদি 2-4 জায়গায়ও ঢু মারতে হয়, আপনি অবশ্যই ঢু মারবেন, কারণ এটাই আপনার সময়। এখনই যদি আপনি 4-5 জায়গায় ইনভলভ থেকে 5-6টা জিনিস বেশি না শেখেন, কবে শিখবেন বলেন দেখি? তখন আপনার মনে হবে না যে ধর আগেই তো আমার সময় ছিল, সে সময়টাই তো আমি আমার এই নির্দিষ্ট জিনিসটার ব্যাপারে আমি 2টো জায়গায় ঢু মারতে পারতাম। তো ডেফিনেটলি একটা উইক পয়েন্ট, একটা উইকনেস if you can identify, please try to work on that. Any other questions? Anything? Ma'am, আমার একটা question ছিল, how can I improve our listening skill, and how can it's better in future? A very important question, Injamam. I also receive this question, often from my students. Maximum student আমাকে এই কোয়েশ্চেনও করেন, Injamam যেটা করলেন। Very significant question. I may share my personal experience. আমি আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সটাই শেয়ার করি আপনাদের সাথে, কিভাবে আমার ইংরেজিটা আমি ডেভেলপ করেছি। কারণ আমি তো আসলে রিসার্চের কথা বলতে পারি। এখন রিসার্চ আর্টিকেল তো আপনিও মেলা পড়েছেন হয়তোবা, বা সামনের দিনে পড়বেন। তো সেই ক্ষেত্রে এক ধরনের অবজারভেশন আপনার তৈরি হবে, বিভিন্ন গবেষণা প্রসূত ডেফিনেটলি বিভিন্ন ধরনের ফল আছে। কিন্তু আমি যদি আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, অ্যাকচুয়ালি environment compel me, to speak, to develop this fluency, because the school that I was in had that kind of environment throughout. We had to speak in English, we had to communicate in English in our school. Even, you would be amazed to know that I also learned Arabic, even the grammar of Arabic in my school. Now look at this, this particular environment that I had in my childhood. And also, my mother used to speak in English. She used to read so much. She used to, practice English speaking so much that I also had that kind of tendency that I'll have to speak as well. Even I have to speak in English with my mother as well. So the entire circumstances actually, the circumstances around me compelled me to develop my fluency. So this is how we can develop this. So particularly, I believe that if you can't practice, if you don't have that environment to practice, and if you feel shy, if you think of errors, থাকে না আমাদের অনেকের মধ্যে যে আমি কেন ইংরেজিতে কথা বলি না, কারণ আমার অনেক ভুল হয়। আমার অনেক স্টুডেন্ট বলে যে ম্যাম আমার অনেক ভুল হয়, তো এই জন্য আমি বলি না, এই জন্য আমি ইংরেজি বাদ দিয়ে বাংলাই প্রশ্ন করি। ভালো কথা, কিন্তু আপনাকে কে বললো যে আপনার ভুলভাল ইংরেজি শুনে আমাদের মধ্যে নেগেটিভ ইমপ্রেশন তৈরি হয়? একবারও তো বলে নাই এই কথা কেউ।
যেটা কোনো ক্রমেই ভাবা যাবে না যে আমি ইংরেজিতে অনেক ভুল হয় তাই কম বলি। আবার কেউ কেউ বলে ম্যাম আমার লজ্জা লাগে, সেরকম ভাবে আমি প্র্যাকটিস করি নাই তো তাই আমি পারি না। এখন আমি যে কম পারি বেশি পারি তা নয়, আমার আসলে শাইনেসের কারণেই আমি বলি না। কেউ কেউ ভুল হবে এই ভয়ে বলে না। কিন্তু সব বাদ দিয়ে আজ থেকে মাথায় রাখেন, ভুলভাল হলেও আজ থেকে ভুলভাল ইংরেজি বলা শুরু করেন সমানে। ভুল বলতে বলতে একসময় ইংরেজি শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেন? কারণ হয়তো আপনি যাদের সাথে ভুল বলছেন তারা কিন্তু শুধু ইংরেজি ব্যবহার করছে। আমার স্কুলে আমরা কিন্তু সাধারণত ইংরেজিতে কথা বলতাম, আমাদের বাধ্যতামূলক ছিল ক্লাসরুমে ইংরেজিতে কথা বলা, ইভেন ক্লাসের বাইরে করিডোরেও। আমার এখনো মনে আছে আমাদের পরিবেশটা এমন ছিল আমার স্কুলের, ইংরেজিতেই কথা বলতে হবে, মানে কমিউনিকেট করতে হবে এরকম। তো শুরুর দিকে অবভিয়াসলি আমার ইংরেজি কেমন ছিল, একেবারে যাচ্ছে তাই, অবভিয়াসলি, কারণ ইংরেজি তার আমার ভাষা না। তো সেই যাচ্ছে তাই ইংরেজি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমার ধারণা যথেষ্ট পরিমাণ ভালো হয়ে গিয়েছে। কি কারণে? আমি বলেছি ভুলভাল কিন্তু শুনেছি তো সঠিক, এটা তো মাথায় রাখতে হবে। এই যে সুন্দর সুন্দর জিনিস শুদ্ধ ইংরেজি শুনতে শুনতে সেইগুলি আমি কিছু কিছু অনুকরণ করেছি কিন্তু, তাই না? আমি কিন্তু কিছু এক ধরনের সোজা ভাষায় নকলও করেছি। নকল করতে করতে, তাদের অনুকরণ করতে করতে, হ্যাঁ, তাদের শুনতে শুনতে নিজের মধ্যে এমন ভাবে ডেভেলপ হয়েছে আপনি চাইলেও আর তখন ভুলভাল ইংরেজি বলতে পারবেন না। ডেফিনেটলি আপনি ভুলভাল চাইলেও বলতে পারবেন না। তো খুব জরুরি এটা। এবং ইংরেজি সিনেমা, I still can remember that I used to watch so many English movies. I even can't remember the names. আমার মনে হয় আমি জীবনে যত ইংরেজি সিনেমা দেখেছি, যত ইংরেজি চ্যাট শো, টক শো আমি দেখেছি, আমার মনে হয় না মানে সেই সংখ্যায় সেই বয়সে মানে অত মনে হচ্ছে। এবং এইগুলি আমাকে হেল্প করেছে কিনা, ডেফিনেটলি ভীষণ। আর আরেকটা কথা বলি, এটার একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্টও ছিল। আমি কিন্তু ইংরেজি জিনিসপত্র দেখতে দেখতে, সেটা সিনেমা হোক, গান হোক, টক শো, চ্যাট শো, ট্রাভেল শো, ইভেন কুকিং শো, এগুলি দেখতে দেখতে এমন হয়ে গিয়েছিল, ইভেন এখন অব্দি আমি কিন্তু খুব একটা অন্য ভাষার জিনিসপত্র দেখা প্রেফার করি না। আপনি যদি এখন আমাকে বলেন যে একটা সিনেমা দেখতে যাব, কথার কথা, ধরেন আমার কলিগ বা আমার ফ্রেন্ডরা যদি বলে চলো সিনেমা দেখতে যাই, আমি কিন্তু আশা করে বসে থাকি তারা একটা ইংরেজি সিনেমার নাম বলবে। সত্যি মনে মনে হয়তো প্রকাশ করি না, মনে মনে কিন্তু আশা করে বসে থাকি, এতটাই আমার ভালো লাগা তৈরি হয়েছে। So all these reflect, and this happened. Ma'am, can you prefer me some English movie? How can we improve much more English কোনো practicing? প্রেফারেন্স নাই, নো প্রেফারেন্স ইনজামাম। সব কিছু দেখতে হবে, কে বললো প্রেফারেন্স লাগবে? সব ইংরেজিতে শুরু করে দেন আজকে থেকে, সমস্ত কিছু দেখা, টক শো, চ্যাট শো, কুকিং শো, ট্রাভেল শো। ওই ট্রাভেল শো দেখতে দেখতেও কিন্তু আমার ট্রাভেলিং এর একটা নেশা তৈরি হয়েছে, বাই দ্য ওয়ে, সিরিয়াসলি। এবং আরো নানান কিছু, পৃথিবীর সব বিজারে হোটেল, পৃথিবীর সব বিজারে ফুড, কত উদ্ভট জিনিস মানুষ খায়, কত উদ্ভট উদ্ভট হোটেল আছে, কত সাইন্টিফিক ইনোভেশন আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখি, বিভিন্ন মিউজিয়ামে দেখি। তো এগুলি আসলে কি কান দিয়ে শুদ্ধ ইংরেজি শোনা, আপনি মুখ দিয়ে বলতে থাকেন সমানে ভুলভাল, দোকান দিয়ে শুনতে হবে শুদ্ধ ইংরেজি, তবে দেখবেন যে কি পরিমাণ ডেভেলপ করে। আপনি চট করে ধরে ফেলতে পারবেন যে না এই বাক্যটা আমি এভাবেও বলতে পারি, কারণ এভাবে তো আমি শুনি প্রতিদিন। দেখবেন বলতে বলতে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো that was all I guess from my part. And who's going to end this session? Is there anyone we have from serve the? I have some question. Can I ask? Yes, of course. If there isn't any time limitation, I don't know, because it's already 8:42, and I think probably our session was supposed to end at 8:30, if I'm not sure. Are we supposed to end at 8:30? মনে হয় না 8:30 শেষ হবার কথা ছিল, যদি আমি জানি না আপনাদের টাইম রেস্ট্রিকশন আছে কিনা। নো ম্যাম, নেই। ও আচ্ছা, ম্যাম 8:30। হ্যাঁ 8:30 দেখাচ্ছিল। আচ্ছা অসুবিধা নেই স্যার। Yes, last question. Okay. So I have two questions. One is if I have get like uncertain topic, unknown topic, like consists of 3 words, and I know the meaning of 2 words, but I don't know the full meaning, or I don't know the specific meaning of the words. So is it a good idea to talk about the related ideas of the topic, but yes, I don't know about the specific meaning of that, obviously, but I know the one word meaning.
So is that okay to speak about the related ideas, what I Well, know? depends, Saad. It depends. A very good question. It depends on the situation. For example, if you receive a topic like this in IELTS examination, the IELTS পরীক্ষা হয়, if you get a topic like this in the IELTS examination, a Okay. cue card topic where you know the meaning of two words, but you specifically don't know the meaning of the other word, then obviously I would suggest you to please speak on and try to guess. Because if you know the meaning of two words and don't know the meaning of one word, that doesn't mean that you don't know about that specific phrase or that situation. Sad. খেয়াল করে দেখেন, দুই শব্দের অর্থ জানেন, এক শব্দের অর্থ জানেন না, তাতে কি আমরা গেস করতে পারি? গেসিং। আমাদের এখানে একজন বলেছে অ্যানিম্যাল সামথিং, I can't recall that, but I know about animals. So is that okay to speak about the animals? Of course not. Animal husbandry একটা major. অ্যানিমাল সম্পর্কে জানা আর অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি আলাদা বিষয়, আকাশ পাতাল পার্থক্য। নো, অফ কোর্স নট। অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি নিয়ে আপনি বলতে পারবেন না অ্যানিমাল সম্পর্কে জেনে, যেমন আমি পারবো না। ওটাই তো বললাম যে চমৎকার করে যে না বলতে হবে, ইন্টারভিউ বোর্ডকে ইমপ্রেস করতে হবে যে দেখেন এই বিষয়ে আসলে আমার কোনো জ্ঞান নাই, এবং জ্ঞান থাকবার কথাও না, কারণ আমি তো অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি পড়ি নাই অবভিয়াসলি। তো তার মানে এই না অ্যানিমাল সম্পর্কে জ্ঞান আছে আমি অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি সম্পর্কে বলা শুরু করবো? অফ কোর্স না। I understand. থ্যাংক ইউ। The next question is, I always have some problem regarding the memories. Like when I back to the 10 years ago, so I always forget about the past tense. So is that okay to speak the past simple? Because obviously maybe there is needed some past perfect or past continuous, but I always speak about past simple. Okay, Saad, that's also another significant question. Very good point. Well, it also depends, Saad. If you feel that as I'm not an English department student, or I don't know actually, I don't know how to organize ideas that way, the way an English department student is expected, then obviously you can simply focus on simple present tense. But at the same time, you'll have to think of the situation, because if there is more than one situation in one single sentence, or if you want to express more than one idea within one specific sentence, then obviously two situations parallelly continues. And in that case, we think of two different tenses. So it's taking the problem. মানে কি প্যারালালি যদি দুটো ঘটনা যায়, এক বাক্যে দুই না, আপনি তিন ঘটনা তো বলতে পারেন, তিনটা আইডিয়া আর কি, তিনটা আইডিয়া একটা বাক্যে আমি বলবো। ওই তিনটা আইডিয়া বলতে গেলে সাধারণত কিন্তু এক টেন্সে থাকা যায় না, এটা সাধারণত বলছি। আর তাছাড়া যদি ওই যে আমি বলেছি কিন্তু আপনাদের শুরুতে মনে আছে কিনা, সিম্পল বাক্যে বলতে, সাধারণ বাক্য কেন বললাম, সাধারণ বাক্যে বলে ভুল কম হবে সাদ, হ্যাঁ, কনফিডেন্সও বাড়বে, আল্লাহর রহমতে মনে হবে না যে আমার কনফিডেন্স নড়বড়ে হয়ে গেছে। আর যেই মুহূর্তে আপনি অনেক জটিল যৌগিক বাক্য মানে একসাথে করে ফেলবেন, আইডিয়া অধিক আইডিয়া একসাথে করে ফেলবেন, তখনই কিন্তু আপনার মনে হবে যে আমার মধ্যে কনফিডেন্সটা মানে লো হয়ে গেছে। আর ইন দ্য মিন টাইম মিজানুর রহমান আমাদের জানালেন হি ইজ অলসো আ স্টুডেন্ট অফ অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি। দ্যাটস গ্রেট, মিজান। So thank you so much everyone for joining this session today. I really enjoyed your time. I really enjoyed the time. I really enjoyed your company. And thank you so much. Thank you so much for your, vibrant presence. ধন্যবাদ টিনা ম্যাম আজকে আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য। আমরা খুবই আনন্দিত যে আজকে আপনাকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি, এবং আমরা আশাবাদী যে ভবিষ্যতে আমরা আরো আপনাকে আমাদের সাথে পাবো ইনশাল্লাহ।